इतिहास रचिला राज्य विजिलेंस विभाग। मुख्यमंत्री शून्य सहनशील नीति एवं दुर्नीति विरोध में विजिलेंस विभाग एक्शन मोड को आसी 2025 एप्रिल डिसेम्बर मध्य राज्य सरकार विजिलेंस को 125 टी केस तदंत पई निर्देश देछंती, जहाकी एक रेकर्ड। एथिपई राज्य विजिलेंस एकाडेमी को मिली आईएसओ सर्टिफिकेट। आज मुख्यमंत्री अध्यक्षतार लोकसेवा भवन ठारे विजिलेंस विभाग एक समीक्षा बैठक बसीथिला। एही बैठकरू मिलिथिबा तथ्य अनुसार 2025 रे 488 टी केस फैसला, 108 टी केस रे अभियुक्तों को दंड विधान, सर्वाधिक 173 टी आय बहिर्भूत संपत्ति जनित केस फैसला करिछि विजिलेंस विभाग। 9 मासर समय अवधि मध्य राज्य सरकार केबे भी एते संख्यक केस तदंत करबा पई निर्देश देई नाहंती, जहां वर्तमान पर्यंत एक सर्वकालीन रेकर्ड। ओडिशा को संपूर्ण दुर्नीति मुक्त करबा पई एभली अभियान जारी रखिबाकू विजिलेंस विभाग को परामर्श दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेरे संपर्क में अधिक आलोचना करबा पई आम सहित एग्जीक्यूटिव एडिटर राधामाधव मिश्र सीधासळख फोनलाइन जोड़ी। राधामाधव, 20 वर्षर रेकर्ड भांगी इतिहास रचिछि विजिलेंस, केमती देखुछंती याकू? देखो तो सब बड़ मेसेज आसूची भितर जे वर्तमान सरकार मोहन माझी सरकार कौ भाव में जीरो टॉलरेंस नीति आपणई प्रकृत वास्तविक भाव पालन कर विजिलेंस जो सफलता नीति अभियान को बड़ प्रभाव पड़ो अनुमान कर देखो प्रकृत गत 24 वर्षर बीजेडी सरकार रे जो भाव दुर्नीतिर चेर तृणमूल को जाइथिला, बर्तमान देखु जो किरानी माने कहतु जो माने विभिन्न क्लरिकल लेवल काम करते क्लास वन ऑफिसर पर्यंत से एत परिमाण नगद कैश जबत जमी आम देखिले जितेंद्र कुमार पंडा एडिशनल तहसीलदार बारंगर जो भाई कैश सीजर है ताठू आरंभ करके धीमन चिकमा जी रही आईएएस ऑफिसर 57 लाख टका कैश सीजर है जो कैश जबत होते परिमाण दुर्नीति सामना को आसूची आईएएस ऑफिसर नहीं कि क्लरिकल कैडर कर्मचारी पर्यंत ये तो गोटे दिन दुर्नीति नुहे। एथर मन गोटे कथा सामना को आसूची ये दुर्नीति गत प्राय 2 दशक धरी चली एवं वर्तमान सरकार आसवा पर एगुड़िक सामना को एथि आसूची एक विजिलेंस विभाग तार तदंत प्रक्रिया अधिक शाणित होइछि, नुआ प्रकार ट्रेनिंग टेक्नोलोजी को अडॉप्ट करके करा जाउछि। ता सहित सरकार पक्षर खोला निर्देशनामा दि जाए जमती कि जो आज मुख्यमंत्री रिव्यू सामना को आसी गत 9 मासरे 125 टी केस करने की निर्देश देते मुख्यमंत्री एवं खासकर वरिष्ठ अधिकारी मान विरोध में एप्रिल 2025 एप्रिल डिसेम्बर मध्य विजिलेंस को 125 टी केस रद्द करने निर्देश दि जाए। निश्चित भाव में देखा पड़ो ताहले अनुमोदन किसी पेंडिंग पड़ुनी कंप्लेन आसूची यदि प्रमाण अच्छे विजिलेंस एक्शन नौ प्राय प्रत्येक अल्टरनेटिव विजिलेंस गोटे रेट आप सामना को देखा पाथे जो कथा कहु 202 टी क्रिमिनाल केस गत 2025 रही 212 जन गवर्नमेंट ऑफिसर और अन्य अरेस्ट होती जो कि 53 जन रही क्लास वन ऑफिसर और जड़े आईएएस ऑफिसर धीमन चिकना समेत। तो ये प्रकार जो तथ्य सामना आसूची इंजीनियर मैंने 36 जन इंजीनियर जड़े चीफ इंजीनियर समेत 2 जन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 17 जन फॉरेस्ट ऑफिशियल 2 जन डीएफओ समेत 20 रेवेन्यू ऑफिशियल जो कि 6 तहसीलदार भी अच्छा चिंता करूँ ये माने पूर्वर विभिन्न प्रकार जुगाड़ जंत्र करके केस को दबे दौले धरा पड़ू नथिले किंबा रेड के कथा भी जाऊ नथिला। बर्तमान केवल रेड हो ना चढ़ो हो ना सहित संपत्ति जबत होउची सेमानको चाकरी विदा करा जाउची। देखा जो 1570 निर्देशनामा नुआ चीफ सेक्रेटरी अनुगोर को मुख्यमंत्री नुआ वर्ष देते गोटे वरिष्ठ पॉइंट अच्छी जे कौन प्रकार दुर्नीति को बर्दाश्त कर जो दुर्नीतिर अभियोग बाध्यतामूलक अवस्था देवा कहुई यार रिफ्लेक्शन कोटना कोटी विजिलेंस आज समीक्षा सामना को आसी कहुए 2025 मसीह समुदाय 488 केस फैसला होती देखो चढ़ऊ होगा केस हवा जी गुरुत्वपूर्ण नुहे कन्विक्शन हवा दोषी सब्यस्त हवा सब गुरुत्वपूर्ण पूर्व कहुए विजिलेंस चढ़ऊ कर कर्मचारी मैंने खसी जाती किंतु एथक सामना को आसी कन्विक्शन दोषी सब्यस्त हवार परिमाण बढ़ी सहित जो कथा कहुई प्रकृति में नहीं कि जो आम विजिलेंस गत 20 वर्ष इतिहास नुआ रेकर्ड कर सब गुरुत्वपूर्ण कथा होती राज्य विजिलेंस एकाडेमी जो प्रशिक्षण दि जाए ऑफिसर मान जो मैंने कि ये प्रकार दुर्नीति को धरवे सक्षम होती देखो जमी कहुए पुलिस डाले डाले गले
ଚୋର ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ପତ୍ର ଯାଏ ସେଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଯାଇ ପାରିବ କେମିତି ସେମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଚି ରଖିପାରିବେ। ତ ରାଧା ମାଧବ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେହି ଅଫିସର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ତ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ତ ପଡିବ ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ କହିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ ଯେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧରା ପଡିକି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜରେ ତମର ଟିଭିରେ ତମେ ଆସିବ ବୋଲି। ଏହାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଏହା ଯାଉଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରପସନ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ସଂକେତ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କରପସନ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ୟାର ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାମ ପାଇଁ କି ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ପିସି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପରିବେଶ ଗତ ସରକାରରେ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ସରକାର ଅଫିସକୁ ଗଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସରକାରୀ ବିଜେଡି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିସି ନଦେଲେ କାମ ହଉନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଳିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସେଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେତିକି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକଥା ଆଜିର ବୈଠକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ତଥ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ପରେ 20 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କଲା। 9 ମାସରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୁହାଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମାନେ ଡରିବେ। ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ କାରବାର କରିକି ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ରାଧା ମାଧବ 2025 ଏପ୍ରିଲରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 125ଟି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କରାଯାଇଛି ଏ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମେସେଜ ଦଉଛି ରାଧା ମାଧବ ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ 125ଟି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗତ ସରକାର ଅମଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି। ଅଫିସର ରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଫିସର ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ମନୋମୁଖୀ କାରବାର କରାଯାଉଛି ନୀତି ନିୟମର ଧ୍ୱଜିଆ ଉଡାଯାଉଛି କୋଉଠି କୋଉଭଳି ଟେଣ୍ଡର ନ କରାଯାଇକି ମଧ୍ୟ କୋଉଭଳି ଭାବେ କାମ ଦିଆଯାଉଛି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଗତ ଖାସ କରିକି ନୂଆ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାର ଗୋଟିଏ କଥା ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କାହିଁ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ କାହିଁକି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ବିକଜ ସେଠି ଟଙ୍କା କାରବାରର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିମ୍ବା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ଲିପ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେନ୍ ନେଟୱାର୍କ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ରାକେଟ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଲିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଅଫିସରଟି ଧରା ପଡୁଛି ସେ ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କେମିତି କରିଥିଲା ଉପରକୁ ଦଉଥିବ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିର ଭାଗିଦାରୀ ଉପର ତଳ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ 9 ମାସରେ 125ଟି କେସ୍ ହସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଏହାର ଏକ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଡଫାଦର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ସୁଯୋଗ ଦବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଂଶ ଆଉ କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜାଗର ହବା ଦରକାର। ତା ହେଲେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତିରୋଧ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ତା ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ରାଧା ମାଧବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ପିସି କାରବାର ହୁଏ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପିସି ନିଅନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡନ୍ତି ଏକଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପିସି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯିଏ ପିସି ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ଧରା ପଡିବେ ନା ଆଗକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଧରା ପଡିବେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ବା ଆଶା ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟା ହିଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଉଛେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଶ ଦକ୍ଷତା ସହ ଚଢଉ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ଉଗାଳିକି କେବଳ ତାଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଅଫିସ
ସବୁଆଡୁ ରେଡ୍ କରିକି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯୋଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ସାମ୍ନା ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେ ଏକ ବଡ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ କୋଉ ମାନେ ସେ ଚେନରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେମାନେ କେମିତି ସଷ୍ଟେନ୍ କଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଏତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ କିଏ ଦଉଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ତାର ଉପର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟୀ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତାଙ୍କୁ ଉଗାରିବା ଦରକାର ସେ ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଆହୁରି ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଂଶ ଦଉଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଉ ଚୋରି ଧନରେ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ନଉଥିଲା ଏବଂ ୟା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେତେ ଯେ ହଇରାଣ ନ ହଉଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଗତ ସରକାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିସାବରେ ଇଏ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏ ନେଟୱାର୍କକୁ ଏ ରାକେଟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେଇ ଅଫିସର କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପର ତଳ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ହେବ। ଓକେ, ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା କାମ କରୁଛି, କାରଣ ସିଏମ୍ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା କାମ କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ରାଧା ମାଧବ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।